بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. كيف حالكم؟ بخير؟ يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا. الأيام تمر بسرعة، في اليوم الخامس الآن. ما شاء الله. إن هذا الأيام من البركة الليالي وشعب الليالي ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا ليلة النور كم فيها نلنا مطالب علوية، فيها اتصلنا بأهلنا أهل العلوم لدنيا. يا ليلة النور كم فيها نلنا مطالب علوية، فيها اتصلنا بأهلنا أهل العلوم اللدنيا. من كل عارف له المولى خصصه بأحوال إنسانية. بشر كم فيش من عارف تريم بدوب محمية. مثل المقدم وأولاده لهم فتوحات عرشية. يا بخت من زارهم وبشر حاجاته الكون مقضية. يا أهلي على أبوابكم سائل نظرة تقع له سماوية. له ظن فيكم ولونية، وفيكم له عقادية. هيا عسى منكم
قامت مرضية يا خير حضرة بها دارت كاسات يا خمرية منوا على عبدكم منوا يرقى مقامات قدسية نظرة بها يصلح الظاهر نفحات نظرات طبية يبغى عطاء منكم وافر يعطى عطيات وهبيات يرقى بها في مقام أهله يكرم كرامات عندي يرزق ربه وأولاده أرزاق من غير منية يا خيرهم ذخور من كانوا معه بلغ كل أمنية قمري على الدوح قد غرت باتت تجاوبه قمرية والنود هبات من القبلة هبات برياح مسكية لا برق راف راف على النجدة فوق الجبال الحجازية أحيا فؤادي وذكرني أيام مرات زوروا لي أيام طابت بها أوقاتي نلنا بها أسرار قربية بالله يا برق خبرني عن البطاح اليمانية من عند الريح اللي هبت أهدت لنا أرياح عطرية من عند الريح اللي هبت أهدت لنا أرياح عطرية ساعة يقولون مكية
boleh maju ke depan. Haji Nazri, Haji Izam. Boleh. Fadhil. Itu sebelahnya Haji Nazri siapa tahu? Tak kenal nama. Haji Azman. Fadhil Haji Azman. Fadhil. Siapa maju ke depan? Masya-Allah. Ya khair. Ayo Haji gerak. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Durus Ramadan al-Ummah Muhammadiyah wa ahkam wa hawadith Talib Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Durus Hafizallahu ta'ala wa ra'ah ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi faddala ummata sayyidina Muhammad bin Awsal al-fadail wa ja'alahum fil akhirati humul akarim wal awail. وطهرهم في مواسم جوده من السفاسف والرذائل وأشهد أن لا إله إلا الله واسع الجود والكرم وأشهد أن سيدنا محمدا خير الأنبياء وأمته خير الأمم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب المواهب للطالب والراغب وعلى آله وصحبه للمزايا والمناقب. أما بعد فإنه في كل عام تستقبل الأمة المحمدية شهر رمضان وما فيه من النفحات وبركات وغفر ذنوب والسيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات للمغتنم المبادر والمتوجه المثابر مقتديا بالنبي الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يجتهد في شهر رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور بصيام نهاره وقيام ليله وتلاوة للقرآن الكريم واعتكاف في المسجد وفضائل جمة يعجز الحاصل لها عدا. فكفى بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمجدين المجتهدين أسوة وللمتوجهين الراغبين قدوة ليقربوا من ربهم ويحتكموا لأمره ونهيه ويحتكموا في رغبات النفوس ليقربوا من ربهم ويحتكموا لأمره ونهيه ويحتكموا في رغبات ويتحكموا في رغبات النفوس لمراد الملك القدوس فيشعر الممتثل الصادق بطمأنينة فائقة وأحوال رائقة تستقيم بها الحياة الطيبة هنية ويحصل الفرح والارتياح عند الإفطار وحين ملاقاة الغفار في دار القرار ولا ينال ذلك إلا بالعمل الصالح من طريق العلم بما يلزم فيه من فعل أو ترك وما اقترن به من فضائل وسنن وسير على أقوام السنن وهو ما أودعناه في هذا الكتاب خدمة للمسلمين في بيان ما يلزمهم تجاه هذا الركن العظيم والشهر الفخيم فعسى أن يغنمنا الله تعالى الأوقات في الطاعات بحسن النيات وصفاء الطويات بالهمم العاليات إنه المقدر المدبر الموفق البر جل وعلا. ما شاء الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di antara wasilah daripada wasail dakwah yang mempunyai beberapa kaifiyah dan wasail, intinya adalah da'watun nas ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Di zaman baginda Rasulullah terdapat beberapa kaifiyah berdakwah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sikap beliau kepada para sahabat. Yang biasa yang tuan kita pahami adalah dengan al-balagh, dan salah satu sifat 4 yang wajib pada Nabi dan Rasul adalah at-tabligh, menyampaikan. Di antara sifat atau wasilah di dalam berdakwah adalah at-ta'lim. At-ta'lim dalam bentuk yang bersifat ada alat untuk mengajar,
Kalau berdakwah lebih fokus kepada al-istima', isal al-khabar ila nas wa nas yastami'un. Tapi di antara wasilah dalam berdakwah adalah al-kitabah, melalui ta'limul kitabah. Dan itu diambil daripada sikap baginda Rasulullah ketika memberikan salah satu option kepada para tawanan-tawanan perang untuk mendapatkan kebebasan daripada tawanan itu dengan mengajarkan anak-anak orang Islam cara membaca dan cara menulis. Diberikan 10 orang anak orang Islam, diajarkan membaca dan menulis. Bila pandai membaca dan menulis, maka itu menjadi tebusan kepada orang kafir yang menjadi tawanan perang pada satu ketika dahulu. Dan ini fokusnya Nabi tentang wasilah untuk berdakwah melalui belajar membaca dan juga belajar menulis. Dan baginda Rasulullah menjadikan beberapa kutabul wahyi, yakni beberapa penulis wahyu. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab yang menulis wahyu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Dan kemahiran menulis pada waktu itu tidak banyak, disebabkan ramainya masyarakat yang dikenali dengan masyarakat yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabinya dengan an-nabiyul ummi. Wa ma kunta tatlu min kitabin wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau tidak menulis, wahai Rasulullah Muhammad, dengan tangan kananmu, dan tidak pun membaca. Kalau engkau pandai membaca dan menulis, maka orang akan meragui wahyu yang dibawa oleh Nabi, yakni dengan tuduhan apa yang dibawa oleh Nabi yang hebat, yang mengalahkan sastra-sastra penyair di zaman itu. Kepandaian orang-orang yang pandai membaca dan menulis dan belajar. Nabi membawa Quran tidak dapat ditandingi oleh orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Walaupun dalam keadaan Nabi tidak membaca dan tidak menulis, maka di situ tidak ada hujjah bagi orang lain untuk mentuhmah apa yang dibawa oleh Nabi hasil daripada kajian Nabi sendiri, bukan daripada hasil bacaan Nabi sendiri. Oleh sebab itu mukjizah atau keistimewaan yang ada kalau itu diberikan kepada orang lain jadi kurang, tapi kalau kepada Nabi jadi istimewa. Apa itu? Sifat umminya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang tidak pandai membaca dan menulis biasanya menunjukkan sifat kurang, tapi kepada Rasulullah menjadi sifat kesempurnaan. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana ianya menjadi benteng untuk melindungi Nabi daripada tuhmahan orang-orang kafir akan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Di dalam keadaan tidak membaca dan menulis, tapi boleh mendatangkan atau boleh membawa ayat-ayat yang lebih hebat daripada kajian orang-orang yang pandai membaca dan juga menulis. Dan kebanyakan masyarakat waktu itu adalah disebahkan dengan masyarakat yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, atau dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Bila kita sebut masyarakat jahiliyah, dia bukan bermakna semuanya itu bodoh dalam arti tidak punya ilmu, ya. Mereka itu nisbah kepada jahiliyah ini nisbah karena mereka tidak mengetahui, tidak mahu beriman setelah mereka melihat Islam akan kebenarannya. Adapun ilmu-ilmu yang lain, mereka yang hidup di zaman itu punya ilmu juga. Di antaranya adalah ilmu falak. Kalau mereka bermusafir waktu itu, yang menjadi panduan kepada mereka itu adalah bintang, baik itu dalam safar al-bar dan juga safar dengan al-bahar. Yang menjadi panduan kepada mereka itu adalah bintang. Kita hari ini nak musafir kemana-mana pakai Waze gitu. Kalau pakai bintang sesat jalan kita. Ada ilmu dulu namanya ilmu al-qaffah. Ilmu al-qaffah. Apa ilmu al-qaffah itu? Ilmu al-athar. Ilmu kesan tapak kaki orang. Kita kalau baca sejarah dengan sejarah Nabi, waktu Nabi pergi berhijrah, Nabi
bersembunyi di Gua Thawr selama 3 hari. Kan dalam sejarah itu dikatakan orang-orang Quraisy itu kan sampai naik juga pergi ke atas itu kan ya, sampai ke atas kemudian nampak ada gua dan di situ ada laba-laba dan juga ada burung merpati, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan kalau mereka menunduk mereka akan nampak kita berada di dalam. Coba kita pikir ya, itu Gunung Thawr itu lebih kurang hampir sama dengan Jabal Nur, Gua Hira punya tinggi. Untuk apa kira-kira mereka orang-orang yang cari Rasulullah naik setinggi itu gunung untuk untuk mencari Rasulullah? Kalau akan dilihat untuk melihat keadaan sekeliling, dia cukup naik anak bukit saja. Tapi ini setinggi, nak naik 2 jam lebih itu, nak naik ke Jabal Thawr. Ahli sejarah waktu menceritakan tentang peristiwa itu, orang-orang Quraisy ini menyewa, yakni membayar seorang yang ahli dalam ilmu al-athar atau ilmu al-qaffah tadi. Jadi seorang yang pakar dalam ilmu al-qaffah ini, dia yang menunjukkan jalan daripada bekas tapak kaki. Kita kan dalam sejarah itu kan ada Abdullah bin Umar yang pergi naik ke atas untuk memberikan informasi, kemudian Abdullah bin Uraiqid yang dipanggil untuk membawa kambing supaya menghilangkan kesan tapak kaki. Itu semua disebab karena menjadi menjadi clue untuk orang itu tahu kemana Nabi pergi. Sehingga seorang yang pakar dalam ilmu al-qaffah ini yang membawa orang-orang Quraisy sampai naik pergi ke Jabal Thawr. Sampai di atas katanya ini kakinya atau tapak kaki Muhammad ini sampai di sini. Daripada sini, imma dia pergi naik ke atas atau dia masuk dalam bawah. Nak meyakinkan dah tak ada lagi langkah ke depan. Di sini las, yaitu bertepatan dengan mulut gua tadi. Falhasil di sini orang yang menjadi penunjuk jalan itu adalah pakar dalam ilmu al-athar yang mungkin zaman sekarang tak jumpa. Jadi kemudian ada ilmu namanya ilmu al-kharas kan. Kalau kita dalam fiqh itu kan, kalau orang ingin mengeluarkan zakat korma atau anggur, ya kan, itu korma itu kan ditunggu sampai dia budu nampak matangnya korma itu barulah dikira permulaan kiraan nisab korma itu kan. Kalau masih mentah belum lagi. Kalau sudah nampak tanda-tanda masak barulah akan dikira. Untuk mengetahui kuantiti korma itu wajib dikeluarkan zakatnya berapa. Budu shalah kalau di sini dalam istilah fiqh itu kan. Jadi tuan punya korma, mungkin akan perlu korma itu diambil dulu dalam bentuk rutab atau mungkin dalam bentuk yang setengah matang, tanpa menunggu masaknya korma itu. Tetapi oleh karena korma itu sudah jatuh waktu untuk dikira sebagai dikira zakatnya, dan zakat itu hak orang fuqara wal masakin. Kalau dia main ambil saja, maka akan kurang kuantiti korma itu. Dengan begitu dia mengurangkan hak al-fuqara wal masakin yang berhak untuk menerima zakat. Jadi ada ilmu namanya ilmu al-kharas itu, kalau sudah buah korma itu sudah nampak masak walaupun ada di atas pokoknya, itu orang boleh tahu kuantiti korma tanpa korma itu ditimbang. Kita mau tahu berapa kilo apa semua kalau takkan timbangan. Tapi ini ada ilmu khusus yang mereka boleh tahu satu tangkai korma itu berapa isinya. Dia boleh tahu ini 5 kilo, yang ini 9 kilo, yang ini sekian kilo. Dia boleh tahu tanpa ditimbang. Fadhal Profesor, fadhal. Kemudian dalam ilmu fiqh, orang itu boleh memanfaatkan kormanya untuk diri sendiri atau untuk yang lain-lainnya bila sudah dipastikan berapakah hak
tuan punya korma dan kuantiti korma secara keseluruhan untuk dapat diketahui berapa zakat yang mesti dikeluarkan. Jadi kena panggil orang yang pakar dulu. Oh, ini daripada 100 pokok korma, maka korma setiap ini semuanya, oh ini ada 1 tan contohnya. Kalau sudah 1 tan, oke lah. Bermakna sudah diketahui berapa persentage yang akan dikeluarkan daripada 1 tan korma itu. Dan orang yang punya korma nak gunakan korma itu, nak manfaatkan, nak jual apa semua terpulanglah, karena sudah diketahui berapa kuantitinya dan berapa hak kaum fakir miskin yang berhak menerima zakat. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang diketahui oleh sebahagian orang untuk dapat menimbang, untuk dapat tahu kuantiti sebelum tanpa ditimbang. Maknanya ada ilmu juga pada waktu itu. Fasyahid, kesimpulannya adalah zaman itu walaupun tidak dikatakan zaman jahiliyah, bukan bermakna tak ada orang pandai, tak ada orang pintar. Yang pintar memanah, yang pintar berkuda, yang pintar membuat pedang, banyak waktu itu. Yang pintar dalam berniaga, waktu itu banyak peniaga sukses, bahkan dikenali orang-orang Quraisy itu pandai dalam berniaga, ya kan? Dalam Al-Quran Allah berfirman apa itu? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Nah, nadri min hadra qad yardu bil fiddars. Dengan demikian dijadikan zaman itu memang ada kepakaran tersendiri. Tapi kenapa dikatakan jahiliyah? Disebabkan oleh karena mereka kenal atau mereka tahu tentang kebenaran, namun mereka enggan untuk menerimanya. Dan banyak daripada mereka itu yang tidak pandai membaca dan tak pandai menulis. Banyaknya begitu. Tapi bukan tak ada orang alim sama sekali masa itu. Nah, berbicara tentang kemahiran dan kepakaran yang ada pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dalam penulisan ini menjadi salah satu wasilah dalam berdakwah sebagaimana saya katakan tadi, dan kita nampak jelas daripada firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan ayat pertama turun kepada Nabi itu adalah Iqra, membaca. Dan dalam hal ini baca ini mempunyai makna yang luas. Kita pun tertanya-tanya juga, kenapa Nabi disuruh baca sementara kita tahu Nabi itu tak pandai membaca dan tak pandai menulis? Kalau kita hanya memahami arti bacaan ada tulisan, tak kena dalam hal ini disebabkan Nabi sifatnya tidak membaca dan tidak menulis, maka maknanya tak mungkin disuruh sesuatu yang tidak ada kemampuan kepada Nabi untuk melakukannya. Suruh Iqra, kata fil hadis, ma ana biqari', saya tak pandai membaca. Kata Jibril, Iqra, aku tak pandai membaca. Kemudian Iqra, makanya ma ana biqari', katanya. Ada dua maksud di situ. Ma ana biqari', ma ana biqari'. Di situ diartikan ma mausul, apa yang saya baca. Terus ini makanya bahasa Arab ini luas maknanya. Nah, itu pada huruf ma saja sudah membezakan arti. Wa ma ana biqari', apa yang patut saya baca, atau ma ana biqari', saya tak boleh untuk membaca. Akhirnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir atau 5 ayat yang diturunkan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah. Di sini maksud bacaan tidak terhad kepada bacaan bertulis, akan tetapi bacaan itu mempunyai beberapa beberapa macam. Membaca ini yakni wasilah untuk mendapatkan pemahaman. Tulisan salah satunya. Apa yang kita baca tadi kita paham. Daripada kita paham, pasal kita ada tulisan yang dibaca. Tapi membaca juga membaca alam, membaca ayat, membaca ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita membaca ciptaan Allah? Ya dengan kita punya mata tengok ayat ini semua diciptakan oleh sanurihim ayatina fil afaq wa fi
anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ini pun bahagian daripada bacaan melalui mata memandang kepada ciptaan Allah, tidak terhad hanya berbentuk dalam tulisan. Oleh sebab itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, wasilah dalam berdakwah dalam bentuk penyampaian, dalam bentuk penulisan, dan dalam bentuk ta'lim mukassaf yang intensif macam di Dar Mustafa dan mana-mana rubat atau madrasah yang ada, semua itu menjadi wasilah di dalam dalam berdakwah. Di zaman sebelum zaman Imam Abdullah bin Al-Haddad tidak banyak penulisan yang ditulis oleh ulama-ulama Hadramut. Kita kalau tengok dalam sejarah tak banyak tulisan ulama-ulama Hadramut sebelum Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bukan tak ada, tapi tak banyak berbandingkan dengan tulisan-tulisan ulama mungkin daripada Syam, daripada Mesir, daripada Iraq, dan daripada negara-negara yang dahulunya berasalkan daripada Persia. Kita kalau tengok ulama-ulama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ramai daripada mereka bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab, bahkan hampir majority daripada penulis-penulis zaman dulu asalnya bukan orang Arab. Imam Al-Ghazali bukan orang Arab, daripada Tus, ramai lagi. Imam At-Tirmidzi bukan orang Arab, tapi karena ilmu ini tidak boleh dibatasi kepada golongan tertentu. Ya betul, turunnya wahyu kepada orang Arab, Rasulullah orang Arab, di negerinya negeri Arab, tetapi mujadah yang sungguh-sungguh mesti didapat. Orang-orang yang bukan Arab pun ketika berusaha mendapatkannya boleh jadi lebih hebat daripada orang Arab sendiri. Hakadha menceritakan berkenaan dengan wasilah daripada wasail ad-da'wah. Dalam penulisan selalunya dalam Imam Abdullah bin Al-Haddad adalah orang yang banyak atau yang memulai banyak dalam penulisan. Sebelumnya ada Syekh Ali Sekran ada buat penulisan sebelum Imam Abdullah bin Al-Haddad. Cuma yang banyak penulisan tu dan mula kerap dan juga mulai banyak orang-orang menulis setelah zaman bermula daripada zamannya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kita semua sedia maklum kitab-kitabnya yang masyhur disusun oleh beliau. Dalam ketika ditanya kenapa daripada orang-orang Hadarim atau Hadramut tidak banyak penulisan sebelum Imam Abdullah bin Al-Haddad, sebahagian menjawab bahwasanya wasail untuk menulis kurang. Macam kertas pun susah, kehidupan pun di sini sukar, dan penulisan itu tidak tidak banyak sebelum zaman Imam Abdullah bin Haddad. Dan sebabnya sebahagian mengatakan karena keterbatasan sarana penulisan. Walaupun hakikatnya bukan seperti itu. Penulisan itu salah satu wasilah dalam berdakwah, ya kan? Dan bukan satu-satunya. Berdakwah itu hanya melalui tulisan atau karangan. Imam Abdullah bin Haddad ketika menulis, dia mengatakan saya menulisnya terpaksa atau karena diminta saya tulis. Kalau itu kitab Risalatul Mu'awanah itu ditulis oleh beliau karena ada orang minta kepada Imam Haddad untuk menulis. Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi minta supaya diberi nasihat. Sekali bagi nasihat satu kitab, tak tanggung-tanggung bagi nasihat. Dia kata dia menulis bukan memang nak menulis, tapi karena diminta. Artinya apa? Mereka ada objektif lain dalam bentuk penulisan, dan untuk memberitahukan bahwa penulisan buku adalah wasilah
Tapi hadaf itu adalah i'dad, mencipta seseorang yang boleh bermanfaat dengan ilmu yang ditulis. Ada orang dalam penulisan hanya ingin mendapatkan publicity. Saya punya sekian buku. Tak kira orang tu paham tak paham, ambil faedah tambah faedah, yang penting dia punya karangan 100 buku contohnya. Untuk apa punya karangan 100 buku kalau tak ada orang ambil faedah daripada penulisan itu? Oleh sebab itu, yang menjadi tolak ukurnya bukan pada banyaknya tulisan. Yang menjadi kebanggaan itu bukan berapa banyak halaman pada satu buku, tetapi manfaatnya pada tulisan itu. Tulisan itu konten, ilmu. Manfaatnya boleh dilihat atau tidak. Jadi oleh kerana tulisan itu wasilah bukan tujuan. Tujuan itu i'dad, mempersiapkan orang yang boleh ambil manfaat daripada ilmu walaupun melalui tulisan, tapi tujuannya i'dadul ashkhas, yakni bina'ul insan. Maka mereka mengatakan kita ini mencipta rijal, bukan hanya fokus kepada mencipta tulisan. I'dadu ar-rijal, menciptakan rijal. Maksudnya ya dengan ilmu yang mereka sampaikan walaupun bukan dalam bentuk tulisan, hasilnya dapat dilihat dengan munculnya ramai para ulama yang dididik oleh para habaib satu ketika dahulu. Al-hadaf, tujuannya adalah i'dadul rijal. Kita punya zaman sekarang ini, kita punya handphone, kan? Kita kalau download Sahih Al-Bukhari, wallah dalam berapa menit kita boleh. Tapi dalam sini saja, kalau dalam bentuk tulisan kita punya handphone boleh menyimpan ratusan, mungkin ribuan. Kalau dulu tulisan atau buku-buku itu ada di dapur mereka, walaupun mereka tidak punya tulisan-tulisan yang mereka dapat ketengahkan kepada orang ramai. Syahid di sini adalah penulisan itu wasilah, tujuannya adalah an-nafa', manfaat kepada orang ramai. Kita kalau ingin melihat di Nusantara, ya kan, Nusantara macam mana boleh sebagian orang kan ada mengatakan Islam ini masuk ke Nusantara melalui pedagang. Katanya melalui pedagang. Sebagian mengatakan pedagang dari India, satu lagi mengatakan pedagang daripada Cina. Sebelum kita nak bahaskan tentang siapa yang membawa Islam ke Nusantara ini, status untuk mengatakan yang bawa Islam ke Nusantara itu pedagang, itu manipulasi. Itu satu kekeliruan besar. Seakan-akan yang datang ke Nusantara dan mengislamkan orang-orang di Nusantara itu bukan ulama. Untuk memutuskan hubungan dengan ulama, sehingga dikatakan yang datang waktu itu adalah peniaga, bukan ulama. Ya, kalau yang dikatakan mereka yang datang waktu itu berniaga, ya, tapi mereka bukan trader, bukan businessman. Kata Profesor Naqib Al-Tas, menarik itu tulisannya, dinukil oleh satu penulis namanya Haji Muhammad Rushdie kalau tidak salah, dalam bukunya Jejak Nusantara. Dia menukil kata-kata Profesor Naqib, mengatakan bahwa kalau Islam ini masuk Nusantara dengan dengan peniaga, tidak akan kekal ilmu itu diwarisi oleh ulama-ulama di Nusantara. Disebab kalau yang datang itu peniaga. Peniaga apa kemahirannya? Dia berniaga. Macam mana orang murid belajar pandai ulama kalau pengajarnya itu adalah businessman? Kalau pandai berbisnis mungkin, tapi nak jadi orang alim daripada mengajar peniaga tak kena, tak mungkin. Melainkan kalau peniaga itu orang alim dan berniaga, barulah kita macam synchronize. Kalau orang-orang yang diajar jadi orang alim karena yang mengajarkan orang alim, tapi kalau yang mengajar berdakwah orang peniaga dan yang diajar menjadi orang alim, tak kena, tak synchronize, tak cocok.
Jadi kita kalau baca sejarah itu kena tengok siapa penulisnya, dan biasanya penulis-penulis sejarah di Nusantara ini rujukan, referensinya itu banyak merujuk kepada tulisan-tulisan orang-orang orientalis, emma daripada Belanda, yang ataupun daripada Inggris, yang tidak terlepas daripada manipulasi sejarah, tidak lepas daripada manipulasi sejarah. Kalau menarik perhatian ketika Profesor Naqib ada menceritakan tentang nama-nama hari. Nama-nama hari kita ni kalau di Nusantara kan Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Nah, daripada nama-nama hari ini yang ada kaitan dengan bilangan itu 5. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Kita pun juga di misalnya nama hari hari Ahad, Isnin. Ahad daripada Ahad lah, Wahid. Isnin daripada Ithnan, Isnin. Hanya sebutannya Isnin. Mungkin nak sebut tha tu orang dulu susah, tak boleh nak sebut dengan betul. Macam orang Arab nak sebut pi pun tak kena juga, dah lari daripada. Atau di dalam bahasa Arab tak ada yang. Yang kita dalam bahasa kita ada yang, ya kan. So jadi ang tu tak ada dalam bahasa Arab, ya. Jadi mereka nak sebut pun juga susah. Falhasil, pada Isnin, Selasa daripada Sulasa, Rabu, ya kan, daripada Arbi'a, Khamis daripada Khamsa. So kenapa pada nama-nama itu yang beza Rabu saja? Yang lain okey, Ahad, Isnin, Sulasa daripada Salasa, Arbi'a, kan, patutnya Arbi'a lah kan. Kenapa kita sebut Rabu? Kenapa tak sebut Arbi'a macam nama-nama hari di dalam sebutan bahasa Arab yang sahih, yang fushah? Katanya disebabkan kerana orang-orang yang pendakwah datang pergi ke sana itu daripada Hadramut. Di Hadramut kalau sebut hari Rabu, Rabu'. Kita sebut Yaum al-Ish, Yaum al-Rubu', ya kan? Untuk fi Hadramut, untuk fi Tarim, ya kan? Hanya orang kita Nusantara nak sebut Ain tu tak sampai. Jadi nak Rubu', jadi tak ada. Jadi Rabu. Ya kan? So itu menunjukkan betapa kuatnya pendakwah dahulu yang datang daripada Hadramut ini sampai kepada penamaan hari pun juga itu nama yang sama digunakan di Hadramut, Rabu. Madhabnya madhab Syafi'i. Kalau daripada Cina Hanafi, atau daripada India pun jadi Hanafi. Cara pembawaan pun pakai kain pelekat, kita pun di Yaman pakai kain pelekat juga. Nama-nama yang ada di Nusantara pun bercampur banyak dengan bahasa Arab. Sementara orang Arab pun juga di Hadramut sini pun juga mengambil bahasa-bahasa Nusantara juga. Sambal orang paham di sini, bungkus orang pun paham di sini, sandal pun juga orang paham di sini, apalagi sarung pun juga orang paham di sini. Berapa banyak bahasa yang asalnya daripada bahasa Nusantara itu digunakan di sini. Kalau bahasa Arab jangan tanya, kita di Nusantara ini apa yang tak digunakan. Banyak bahasa yang kita pakai itu diambil daripada bahasa Arab, musyawarat daripada bahasa Arab, ya kan. Apalagi sirwal pun daripada bahasa Arab, ya kan. Banyak lagi yang kita gunakan. Orang sini sebut selimut, selimut pun juga. Yang menarik, belacan pun ada. Orang sini pun sebut belacan juga. Dia macam takamul al-thaqafah, yakni saling menyempurnakan kebudayaan pun antara Hadramut dengan Nusantara. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan Hadramut dengan Nusantara melalui datangnya pendakwah daripada sini, ya. Kita ini pusing jauh sebetulnya. Fasyahid ingin berbicara tentang kenapa ulama-ulama dulu tidak banyak menulis buku, tapi kesannya itu
walaupun tanpa tulisan, al-waqi', realitinya itu cukup jelas dengan Islamnya Nusantara, Borneo dan seterusnya. Itu hasil daripada dakwahnya para ulama. Nah, dalam penulisan ini ada istilahnya namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ini satu kalimat yang diletak dalam muqaddimah untuk memberitahukan kepada pembaca penulis ini nak cakap pasal apa. Jadi kalau orang akan berbicara tentang nikah, contohnya alhamdulillahilladzi syara'an nikaha, contohnya begitu. Oh, ini orang akan bahas tentang masalah nikah. Kalau dia akan berbicara tentang jinayat, maka dia akan memulakan pada muqaddimahnya lafaz yang dapat difahami oleh pembaca. Oh, ini akan berbahas tentang masalah jinayat, wahak kata. Jadi dalam penulisan ini Muhammad bin Abdullah, dalam muqaddimahnya ada menyentuh tentang pembahasan akan dibahaskan mengenai puasa, ya, dalam muqaddimah yang dibaca tadi. Nah, gerak. Ramadan. Ramadan wa hukm siyam. Wujub as-sawmi fi Ramadan. Lamma kana fatama an-nufus an ma'lufatiha wa an syahwatiha min asyaqqil umuri wa as'abiha, ta'akhkhara fardu as-siyam ila wasat al-Islam ba'da al-hijrah litatawattana an-nufus 'ala at-tauhid was-salah wa ilfi awamir al-Qur'an fanukila ilahi bitadrij. Wa kana farduhu fi syahri Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyah min al-hijrah, haitsu anzalallahu ta'ala qawlahu syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bunya al-islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Yani setelah 15 tahun Nabi berdakwah baru diwajibkan puasa. Setelah 15 tahun, 13 tahun di Mekah, masuk tahun kedua setelah berhijrah ke Madinah, barulah disyariatkan berpuasa. Dengan begitu Nabi mendapati puasa di Madinah itu lebih kurang 9 tahun. 9 tahun Nabi berpuasa, bermula daripada disyariatkannya amal ibadah puasa. Bukan bermakna sebelum itu Nabi tidak berpuasa, kerana dalam beberapa hadis sebelum diwajibkan berpuasa Ramadan, Nabi berpuasa di bulan Muharram, bermakna ada puasa juga. Dan di antara puasa yang dimansukh hukum kewajibannya adalah puasa Muharram yang dulunya wajib, dimansukh dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Maka bertukarlah hukum berpuasa di bulan Muharram yang awalnya kewajiban menjadi sunnah, sunnah. Bermakna sebelum diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua daripada hijrah, ada puasa dinamakan puasa Muharram. Bermakna Nabi berpuasa sebelum kewajiban Ramadan. Ini jatuh pada bulan Sya'ban kewajiban berpuasa, dan pada tahun yang sama kaum muslimin mendapatkan izin untuk berjihad. Puasa zakat, kewajiban zakat pun juga pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi SAW, termasuk izin untuk berjihad pun juga jatuh pada tahun kedua. Jadi pada tahun kedua menjadi saksi beberapa hukum yang disyariatkan, di antaranya puasa, zakat dan juga jihad. Peperangan pertama yang berlaku adalah peperangan Badar, dan itu berlaku pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi SAW setelah kewajiban berpuasa. Oleh sebab itu ketika perang Badar, kaum muslimin waktu sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, gerak.
was-shaumu mimma tu'abbudu Allah Ta'ala bihi al-umam as-sabiqah kama asyara al-Qur'an ila dhalik. Qala al-Imam al-Mujahid kataballahu azza wa jalla shawma syahri Ramadan ala kulli ummah. Rawahu al-Imam al-Qurtubi fi tafsirih. Wa yadullu ala fardiyatihi ala man kana qablana min al-umami qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzi fatarikuhu juhudan kafir wa tarikuhu kasalan fasik. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu summiya ramadanan li'annahu yarmadhu dhunub wa yuhrikuha kama fi Durrul Manthur lis-Suyuti. Kewajiban Ramadan pada umat-umat yang terdahulu ini bezanya dengan kewajiban Ramadan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Adalah kewajiban bagi umat yang terdahulu kalau berpuasa di waktu daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Bila terbenam matahari selepas berbuka dia kena start puasa balik, macam tu. Kemudian itu berat bagi umat Nabi Muhammad SAW, maka dibenarkan dimansuh dibatasi atau dikurangkan masa berpuasanya. Yang awalnya kalau selepas berbuka kemudian tidur, bangun tidur halas, dia tak boleh lagi makan dan minum atau melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang tidak berpuasa. Maka diubah hukum itu, berpuasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Setelah itu dibenarkan makan minum dan apa saja sampai terbit fajar. Itu kali yang kedua. Yang kedua adalah kewajiban Ramadan pada umat yang terdahulu banyak diubah oleh umat-umat yang terdahulu. Perubahannya adalah bila tiba musim Ramadan di musim panas, maka mereka anjakkan, tunggu pasal musim panas susah nak berpuasa. Kita dapat bulan Ramadan musim itu kan mengikut peredaran, ikut kalau bulan itu ikut bulan Masehi lah, dan itu fix, ya kan. Tapi kalau ikut bulan Hijri, ada kalanya Ramadan itu musim sejuk, ada kalanya musim panas, sebab dia akan berpusing, sehingga bulan Ramadan ini melalui kepada semua musim dalam setahun. Jadi sebagian daripada mereka tak suka kalau Ramadan di musim panas, tak larang berpuasa. So mereka apa buat? Kita ubah saja. Kata ubah puasa Ramadan, tunggu musim sejuk. Karena kita sudah ubah, kita kena ganti karena kita mengubah hukum. So puasanya tambah 20 hari lagi, 50 hari dia puasa. Ini menunjukkan kejahilan dan keberanian mereka untuk mengubah hukum hakam dan ingin mengobati atau mencari mubarrir, pengampunan ke atas kesalahan mengubah hukum dengan membuat hukum sendiri walaupun hukum itu bukan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. So pasal kita ubah Ramadan ini kepada bulan lain yang sepatutnya 30 hari, kita tambah lagi 20 hari. Jadi mereka berpuasa 50 hari. Bila? Di musim sejuk. Dia tak fikir perbuatan yang mengubah itu adalah satu perbuatan yang salah. Bagi umat Nabi Muhammad SAW, di mana saja kata orang yang kata kita nak berpuasa 19 jam ni tak larat apa semua. Jadi macam mana? Kita kena ikut negara sebelah katanya yang masa puasanya itu normal. Nah, kalau nak buat macam tu samalah. Kalau time puasa itu 5 jam, jangan berpuasa 5 jam. Sama juga 12 jam ikut negara sebelah. Jangan time musim di mana siangnya pendek dia ambil, time sebaliknya, time siangnya panjang dia tak mau ambil. Selagi matahari ada tempat terbit dan terbenam, dia kena ikut puasa mengikut terbit dan terbenamnya fajar. Wakulu syarbu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Awal fardh siyam fil Islam. Rawat Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah bint Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad amara bis-siyam yawm Ashura falamma farada Ramadan
كان من شاء صام ومن شاء أفطر رواه البخاري ومسلم. ثم نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان من شاء صام ومن شاء أفطر لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكان الصوم واجبا على كل من شهد شهر رمضان بأن يصومه ما دام قادرا على الصيام، فإن كان معذورا بمرض أو سفر فيلزمه القضاء أو الكفارة إن تيقن العجز عن القضاء. Ada disebutkan beberapa ayat mengenai kata ubah puasa Ramadan tunggu musim sejuk. Karena kita sudah ubah, kita kena ganti karena kita mengubah hukum. So puasanya tambah 20 hari lagi, 50 hari dia puasa. Ini menunjukkan kejahilan dan keberanian mereka untuk mengubah hukum hakam dan ingin mengobati atau mencari mubarrir pengampunan ke atas kesalahan mengubah hukum dengan membuat hukum sendiri walaupun hukum itu bukan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. So pasal kita ubah Ramadan ini kepada bulan lain yang sepatutnya 30 hari, kita tambah lagi 20 hari. Jadi mereka berpuasa 50 hari. Bila di musim sejuk. Dia tak fikir perbuatan yang mengubah itu adalah satu perbuatan yang salah. Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, di mana saja, di musim apa saja, Ramadan adalah Ramadan. Kita di sebagian negara itu pukul 9 malam baru masuk maghrib. Pukul 2 sudah masuk waktu subuh. Maknanya pukul 9 berapa? 10, 11, 12, 1, 5 jam waktu malamnya. So karena berbulan daripada pukul 2 pagi sampai pukul 9 malam kita kan berpuasa. Oh, macam mana kita nak berpuasa dalam berapa jam? Dalam 19 jam berpuasa. Faham tak? So macam mana nak berpuasa di negara-negara seperti itu? Sebaliknya pun juga ada. Sebaliknya malamnya panjang, siangnya cuma 5 jam saja. Yang itu bertuah lah itu. Kata orang yang kata punya, kita nak berpuasa 19 jam ni tak larat apa semua. Jadi macam mana? Kita kena ikut negara sebelah katanya yang masa puasanya itu normal. Kalau nak buat macam tu, samalah. Kalau time puasa itu 5 jam, jangan berpuasa 5 jam. Sama juga 12 jam ikut negara sebelah. Jangan time musim di mana siangnya pendek dia ambil, time sebaliknya, time siangnya panjang dia tak mau ambil. Selagi matahari ada tempat terbit dan terbenam, dia kena ikut puasa mengikut terbit dan terbenamnya fajar. Wa kulu syarbu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Nah. Gerak. Awal fardh siyam fil Islam. Rawat Ummul Mukminin As-Sayyidatu Aisyah bint Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara bis-siyam yawm Ashura falamma farada Ramadan kana man syaa sham wa man syaa afṭar rawahu Bukhari wa Muslim. Thumma nazala qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fakana man syaa shama wa man syaa afṭar liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin fama tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Thumma nazala qauluhu ta'ala
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فكان الصوم واجبا على كل من شهد شهر رمضان بأن يصومه ما دام قادرا على الصيام فإن كان معذورا بمرض أو سفر فيلزمه القضاء أو الكفارة إن تيقن العجز عن القضاء. Wallahu a'lam. Ada disebutkan beberapa ayat mengenai hukum yang terkait dengan puasa bagi orang yang tidak mampu disebabkan umur atau sakit, penyakit yang muzmin, penyakit yang tidak dapat sembuh dan menghalang dirinya untuk berpuasa, maka digantikan dengan membayar fidyah pada setiap hari di mana dia tidak mampu untuk melakukan puasa, digantikan dengan fidyah. Nah, berpuasa ini walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Baginda Rasulullah mengatakan asyahru hakadha, katanya asyahru, satu bulan tu macam ni, 1, 2, 3, maknanya 30. Kalau 1, 2, 1 disimpan macam ni, 29. Jadi antara 29 dan 30 mana mengikut bulan Hijriyah. Lihat di dalam Al-Quranul Karim ketika diceritakan tentang berapa lama Ashabul Kahfi ini berada di dalam gua, jumlahnya berapa? 300 tambah 9, ya kan, 300 tambah wasdadu 9, ya kan, walabtu fi kahfihim, mereka berada dalam gua itu 300 tahun tambah 9. Kenapa tak disebutkan 309? Wasdadu 9, wasdadu 9 tambah 9. Ya kan macam ada panjang sangat 309, kan begitu sudah cukup, tapi 300 tambah 9. Kenapa ada kalimat tambah 9? Kalau merujuk perbezaan antara kalender Masehi dengan kalender Hijri Qamari, itu setiap tahun lebih kurang 11 hari. Macam mana kita boleh tahu 11 hari? Ya kalau kalau dulu pakai tangan sini kan, kali 31, sini 30. Untuk Masehi punya tarikh Januari, Februari sampai, kecuali Februari saja yang antara 29 dan 28. Selebihnya fix antara 30 dan 31. Jadi beza tarikh Qamari dengan tarikh Masehi dalam satu tahun itu dalam 11 hari. Bila digabungkan 11 hari pada setiap tahun dengan 300 tahun, maka akan menjadi 9 tahun. Oleh sebab itu dikatakan 300 tambah 9, yakni 300 ikut Masehi, 309 ikut Qamari. Itu bahagian daripada i'jazul Quran dalam masalah kalender atau tarikh. Masya Allah. Mudah-mudahan majlis ini memberi manfaat kepada kita. Pernah saya katakan majlis ini lebih kepada santai. Majlis ilmu cukup dengan Habib Umar, tapi ini majlis silaturahim. Sementara kita berasal daripada tempat yang sama, suatli paling tidak bersemuka silaturahim dan sembang-sembang santai, dan mengambil keberkatan malam Ramadan. Nuhi ingin mendapatkan keberkatan Ihya'ul Lail, menghidupkan malam dengan majlis-majlis yang bermanfaat seperti majlis ilmu malam hari ini, insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan atau apa boleh, kalau tidak kita tutup.